जय श्रीराम दर्शक बंधु आज आम एही वीडियो माध्यम धनवान नारीर 30 टी लक्षण विषय आलोचना करिबा। नंबर 1 जो स्त्रीर चेहरा निज पिता सहित मिशुथिबो से स्त्री बहुत भाग्यशाली होइथाए। से स्त्री समस्त प्रकार सुख और समृद्धिर सूचक होइथाए। नंबर 2 जो स्त्रीर नाभि गभीर होइथाए सेमिति स्त्री को शुभ बोली मना जाइथाए। जदि नाभि गभीर और सीधा होइथाए तेबे से स्त्री सुख समृद्धि और संतान सुख संपूर्ण होइथाए। तांकर घरे केबे धनर अभाव देखा जाई नथाए। नंबर 3 जो कन्यार जंघ हृष्ट पृष्ठ और मांसाल होइथाए सेमानंकु वैभवशाली बोली मना जाइथाए। तांकर स्वामीको घर परिवार तथा भौतिक सुखर भरपूर लाभ मिलिथाए। नंबर 4 जो स्त्री शरीर हाथी समान आगकू उठिकी थिबो से स्त्री सौभाग्यशाली होइथाए। से स्त्री निज स्वामी पाई लकी बा भाग्यशाली होइथाए। एमिति स्त्री द्वारा घर परिवारर समृद्धि लागी रहिथाए। नंबर 5 जो स्त्रीर नाभि पाखरे किंबा नाभि तले कला जाई रहिथाए से स्त्री भाग्यशाली होइथाए और परिवार रे सुख शांति लागी रहिथाए। नंबर 6 जेतेबेले आपण झियो देखिबाकू जाउछंती तेबे ध्यान रखिबे जे तार छोट आंगुठी भूमि को स्पर्श करुथिबो। एमिति स्त्री को शुभ बोली मना जाई थाए। तांको जीवन रे कौनसी कष्टर सामना करिबाकू पड़ी न थाए। नंबर 7 जो स्त्रीर दांत लंबा होइथाए तांकू केबे भी धन संबंधी असुविधार सामना करिबाकू पड़ी न थाए। नंबर 8 जो स्त्रीर पादरे शंख चक्र किंबा पद्म चिन्ह रही थाए एमिति स्त्री भाग्यशाली होइथाए। एमिति कन्या तांको जीवन रे बहुत उच्चा पर्यंत पहुंची थाए। नंबर 9 जो स्त्रीर बाल लंबा होइथाए सही स्त्री बहुत भाग्यशाली होइथाए। से ता जीवन रे बहुत सुख सुविधा पाइथाए। नंबर 10 जो स्त्रीर नेत्र पद्मर पाखुड़ा सहित समान और धला भागटी क्षीर सह समान होइथाए से स्त्री बहुत भाग्यवर्धक होइथाए। नंबर 11 जो स्त्रीर कपाल समतल और सिंदूर लगाइबा स्थान उन्नत होइथाए से स्त्री निज स्वामीर दीर्घायु और सुखमय जीवनर कारण होइथाए। नंबर 12 जो स्त्रीर बाल मयूर पंख सहित समान होइथाए सही स्त्री को बहुत शुभ मना जाइथाए। से ता जीवन रे समस्त प्रकार सुख सुविधा पाई थांती। नंबर 13 जो स्त्रीर कान लंबा और ऊपर भाग चौड़ा और तल भाग टिके बाहरिकी रही थाए से स्त्री बहुत भाग्यशाली होइथाए और तांकर आयु बहुत लंबा होइथाए। नंबर 14 जो स्त्रीर बेक लंबा होइथाए सही स्त्री मंगलकारी होइथाए। शास्त्र अनुजाई सही स्त्री ऐश्वर्यशालिनी होइथाए एवं निज स्वामी को जीवन रे धन संपत्तिर केबे हेले कम आसीबाकू देई न थाए। नंबर 15 जो स्त्रीर कहुणी गोल एवं कमल होइथाए सेमिति स्त्रीर पूरा जीवन सुख सुविधारे परिपूर्ण रही थाए एवं तांकर परिवार एहार लाभ उठाई थांती। नंबर 16 जो स्त्रीर पादर आंगुठी गोल अल्प टिके उठिकी थिबो ता सहित टिके हल्का लाल रंगर होइथिबो
ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଲକି ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କହୁଣୀ ସର୍ପ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଦରେ ତ୍ରିକୋଣ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଚତୁରତା ଓ ବୁଝାବଣା କାରଣରୁ ପୂରା ପରିବାରକୁ ସୁଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୟାଳୁ ଓ ପରୋପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ତାର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କମି ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଡାହାଣ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ବାମ ଭାଗରେ ଅଧିକ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପତି ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳିନୀ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଦୌଲତର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 20 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମଥା ମଝିରେ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିବା ବେଳେ ଧୂଳି ଉଡୁଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଶର୍ମଦାରୀର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନସଲ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଓଠ ଲାଲ ଓ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେବେ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କମି ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମଥା ଚଉଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମଥା 3 ଆଙ୍ଗୁଠିଠୁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଧା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେ ଘରର ଭରଣ ପୋଷଣର କେବେ କମି ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଙ୍ଗୁଠି ଲମ୍ବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତମ ସିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଓ ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ବିଜନେସ୍ ହେଉ ନଚେତ୍ ଚାକିରି ହେଉ। ନମ୍ବର 26 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଓଠ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ଚମତ୍କାର ରହିଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ନମ୍ବର 27 ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନଖ ଚିକ୍କଣ ଓ ହାଲୁକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ବୈଭବଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 28 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଯୋଡ଼ ସଫା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବେପାର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କାନ ପଛପଟେ ହାଲକା କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନବାନ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜର ପରିବାରକୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଏ। ନମ୍ବର 30 ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଥାରେ ବିନା ଚିହ୍ନର ରେଖା ଥାଏ, ସେ ମହିଳା ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପରିବାରର ସମୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ।